Hello friends, I am Mr. C.N. Patil, Assistant Teacher in H.R. Patel Junior College, Shirpur. Today I want to present lesson number 3, the Cop and Anthem, part 1st, Standard 12th English New Syllabus. खरं पाहिलं तर या स्टोरीमध्ये कुठेही 2 पार्ट किंवा 3 पार्ट केलेले नाहीत, परंतु व्हिडिओ खूप मोठा होऊ नये म्हणून आपण याचे 2 पार्ट केलेले आहेत. द कॉप अँड अँथेम बाय ओ हेनरी. द रायटर O. Henry. He was born in 1862 and died in 1910. William Sidney Porter, an American writer, is better known by his pen name O. Henry. He was a voracious reader since childhood. He started a humorous weekly, The Rolling Stone, and when the venture failed, he joined the Houston Post as a reported columnist and occasional cartoonist. In this story, the main character is Soapy. He is a vagabond person with criminal background. He makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. The story ends in an unexpected way. O. Henry has depicted Soapy's futile attempts to get arrested in a very humorous way. The Cop and Anthem is about freedom and confinement. Initially, Soapy feels that there is freedom from miseries and worries. In confinement, the notes of Anthem transform him from within and he resolves to work hard. Soapy faces the irony of fate as the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life. He is taken into confinement. Soapy left his bench and strolled. Strolled walked in a leisurely way. So, the Cop and Anthem is about a homeless man called Soapy, who notices once in a cold night on his park bench that he has to try to do everything that is possible in order to get into prison for 3 months to survive the winter. आपण या ठिकाणी पाहता आहात की ही स्टोरी द कॉप अँड अँथेम एका निराधार माणसाची आहे, ज्याचे नाव सोपी आहे, ज्याच्याकडे घर नाही, खाण्यापिण्याचे वांदे आहेत आणि आता हिवाळा सुरू होणार होता. न्यूयॉर्कमधील हिवाळा म्हणजे सतत बर्फ पडतो. तेव्हा अशा परिस्थितीमध्ये हा सोपी झोपेल कुठे, खाईल काय, अशा सर्व समस्या त्याच्यापुढे आवासून उभ्या होत्या. आणि म्हणून त्याने असा विचार केला की काहीतरी विघातक काम करायचं आणि पोलिसांकडून अरेस्ट व्हायचं आणि जेलमध्ये जायचं, इनटू द विंटर आयलँड. तसं केलं तर कमीत कमी 3 महिने झोपणे आणि खाण्याची चिंता याची मिटेल असा त्याला चांगला वाटणारा प्लॅन तो बनवण्याच्या विचारात होता. आणि म्हणून त्याने पहिला प्लॅन तयार केला आणि तो आजमावण्यासाठी त्या न्यूयॉर्क शहरामध्ये निघाला. सो दिस इज द सोपीज फर्स्ट प्लॅन. And his first plan was he decided to have a meal in 5-star hotel and tell to the waiter
no money. Then waiter would call the police and police would come and took him into the jail. As Sophie approached near a 5-star hotel, the chief waiter noticed his torn trousers and kicked her out. आपण या ठिकाणी स्क्रीनवर पाहू शकतात की सोपी निघालेला आहे न्यूयॉर्क शहराच्या ब्रॉडवे रस्त्यावर. एक 5-स्टार हॉटेल त्याच्या नजरेस पडलेलं आहे आणि त्याने असं विचार केला की या 5-स्टार हॉटेलमध्ये जायचं. तिथं जाण्यासाठीचा एक थँक्सगिव्हिंग डेच्या दिवशी त्याला कोट मिळालेला होता, नेक टाय पण त्याने घातलेला होता आणि अशा परिस्थितीत शक्यतोवर तो मध्ये जाऊ शकेल असं त्याला वाटत होतं. आणि म्हणून मध्ये जायचं, तिथं जेवण करायचं. जेवणातही कोणते कोणते पदार्थ घ्यायचे हे त्याने ठरवून ठेवलेलं होतं, ज्याच्यामध्ये रोस्टेड मलाड डक, अ बॉटल ऑफ वाईन, चीज, कप ऑफ कॉफी अँड अ शिगार. अशा पद्धतीने हे सगळं खायचं. खाऊन झाल्यानंतर वेटरला सांगायचं की माझ्याजवळ पैसे नाहीत आणि तू पोलिसांना बोलाव आणि पोलिसांना बोलावून मला त्यांच्या ताब्यात दे, म्हणजे त्याचं काम पूर्ण होईल. तो जेलमध्ये जाईल. 3 महिने त्या जेलमध्ये तो राहील आणि त्याचं विंटर सीझन पास होईल. तो हॉटेलच्या गेटवर गेल्याजवळ हेड वेटरचं त्याच्या फाटलेल्या ट्राउझरकडे आणि फाटलेल्या शूजकडे लक्ष गेलं आणि बाहेरच या सोपीला त्या वेटरने हाकलून दिलं. म्हणजे इथं आपल्या असं लक्षात येतंय की सोपीचा पहिला प्लॅन जेलमध्ये जाण्याचा तो अयशस्वी झालेला आहे. Sophie thought for a second plan. He went to near a large electric shop on 6th Avenue Road with a large glass outside. Sophie thought that throwing stones meant that the police would come and take him away. Sophie did that. Police and other men came there. Police asked Sophie, where was the man? Sophie was standing with his hands in his pocket and said, I did. Policeman replied that those who do such work do not chatting with the police. So he was not arrested as a clue. A man was running to catch the car. Police ran after the man who was trying to catch the car. Again, Sophie failed in second attempt also to go into the jail. सोफीने दुसरा प्लॅन केलेला होता. 6th Avenue रस्त्यावर एक मोठं इलेक्ट्रिक दुकान होतं आणि त्या दुकानाला बाहेरून काच लावलेल्या होत्या. त्याला असं वाटलं की तिथं दगड मारायचा आणि तो काच फोडायचा, मग पोलीस त्याला पकडायला येतील. पकडल्यानंतर त्याला घेऊन जातील असं त्याला वाटलं. त्याने काच फोडलाही. फोडल्यानंतर मोठा आवाज झाला. पोलीस आणि काही माणसं त्याच्यापर्यंत पळत पळत आलीत. त्याला विचारलं की कुठे गेला तो मनुष्य ज्याने हा दगड मारला. परंतु सोफी इथं खिशात हात घालून उभा होता आणि पोलिसांनी सोफीला विचारलं कुठे गेला तो. सोफी म्हटला
की तुम्हाला असं वाटत नाही का की तो मीच असू शकतो? पोलीस त्यावर म्हणाले की जी माणसं असं काम करतात ती पोलिसांसोबत गप्पा मारत उभी राहत नाहीत. पोलिसांना तोपर्यंत एक दुसरा मनुष्य टॅक्सी पकडण्यासाठी पडताना दिसला आणि म्हणून पोलिसांनी त्या माणसाला सस्पिशियस म्हणून त्याला पकडण्याच्या इराद्याने पोलीस त्याच्या मागे धावत सुटलेत. पुन्हा या ठिकाणी आपल्याला असं दिसतंय की सोपीचा हा दुसरा प्लॅन सुद्धा इथं अपूर्ण राहिला आणि त्याला जेलमध्ये जाता आलं नाही. आपण अजून काही त्याचे प्लॅन पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. अजून जवळपास 3-4 त्याचे प्लॅन आहेत आणि ते सर्व आत्ताच जर आपण एक्सप्लेन केलं असतं तर व्हिडिओ खूप जवळपास अर्ध्या तासाचा झाला असता आणि म्हणून आपण या ठिकाणी जर आपल्याला याचा सेकंड पार्ट हवा असेल तर आपण अगोदर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाल सबस्क्राईब बटनावर क्लिक करा आणि त्यानंतर खाली एक बेल आयकॉन आहे, त्या बेल आयकॉनला क्लिक करून पर्सनलाइजला क्लिक करा. म्हणजे आपल्याला याचा दुसरा पार्ट आणि याच्या पुढील व्हिडिओ मिळतील, त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल. म्हणजे आपल्याला वाट पाहण्याची जास्त आवश्यकता राहणार नाही. लवकरच पुन्हा दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये भेटूया, सेकंड पार्टमध्ये द कॉप अँड अँथेमच्या. सो थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. थँक यू.